بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مشاہدین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے شوال کے 6 روزے۔ اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر طارق صفی الرحمن مبارک پوری المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اسے ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ انتہائی مہربان ہے۔ ایک مہینے کی مسلسل عبادت، تلاوت اور ریاضت و محنت کے بعد شوال کے پہلے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشی اور تحفہ اور انعام کا دن قرار دیا ہے، تاکہ بندہ مومن عبادت و اطاعت میں مصروف رہنے کے بعد ایک دن اسے ایسا نصیب ہو جس میں وہ راحت اور آرام کر سکے، جس میں اسے خوشی اور مسرت مل سکے۔ یہی مقصد ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کے بعد عید کے دن کے روزے کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو عبید مولا ابن اظہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، تو انہوں نے کہا ھذانی یومانی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یوم فطرکم عن صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا عید الفطر کا دن اور دوسرا وہ دن جس میں قربانی کر کے ہم اپنے قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم النحر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ شوال کا مہینہ عید کی خوشی اور انعام کے علاوہ بھی دوسرے اعتبار سے فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان کا تکملہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے 6 روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر پورے سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فذلک صیام الدہر، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کا روزہ ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث کے اندر ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 1 سال کا روزہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان فشہر بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بعد الفطر فذلک تمام صیامہ السنہ، یعنی جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو یہ 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، اور اس کے بعد عید کے 6 روزے ملا کر اس کے پورے سال کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کرنے پہ اس کا ثواب 10 گنا رکھا ہے۔ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کرنے پہ اس کا ثواب 10 گنا رکھا ہے، تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے پر 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور شوال کے 6 روزے رکھنے پہ
60 दिन यानी 2 महीने रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। इस तरीके से रमज़ान और शव्वाल के रोज़ों को मिलाकर पूरा 12 महीने यानी 1 साल के रोज़े का सवाब मिल जाएगा। इस सिलसिले में जो अहकामात हैं, शव्वाल के 6 रोज़ों से मुताल्लिक़ जो अहकामात हैं, उनमें से पहला हुक्म ये है कि शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब हैं। ये वो मसाइल हैं जो शव्वाल के रोज़ों से मुताल्लिक़ हैं। शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है। मुस्तहब होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स उसे रखता है तो बेहतर है, सवाब हासिल होगा, और अगर कोई शख्स नहीं रखता है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा। दूसरा जो मसला है वो ये कि जिन अफराद पे रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा है, उनके लिए अफजल है कि पहले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर लें, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखें। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्त मिन शव्वाल, जिसने रमज़ान के रोज़ा रखे तो चूँकि इसके ऊपर रमज़ान के रोज़े बाकी हैं, इसलिए वो रमज़ान के रोज़ों की पहले तकमील करे और उसके बाद फिर शव्वाल के रोज़े रखे। तो इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे सुम्मा अतबाहु पे सही तरीके से अमल हो पाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स से रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा किए बगैर शव्वाल के रोज़े रखता है तो ये भी जायज़ है। और उसकी दलील है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, वो कहती हैं, कान यकून अलैया अस्सौम मिन रमज़ान फमा अस्ततीउ अन अक़दिया इल्ला फ़ी शाबान, यानी मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा होती थी। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होती थी और उनके ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब होती थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा शाबान के महीने में करती थी। तीसरा हुक्म जो शव्वाल के रोज़ों से मुताल्लिक़ है वो ये कि शव्वाल के 6 रोज़े हम एक साथ भी रख सकते हैं, यानी पै दर पे भी रख सकते हैं, तसलसल के साथ भी रख सकते हैं और जुदा जुदा भी रख सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो शव्वाल के शुरू के अय्याम में कुछ रोज़े रखें, ईद के दिन को छोड़कर, फिर हम दरमियान में भी रख सकते हैं और आखिर में भी रख सकते हैं। इस तरीके से 6 रोज़ों की तकमील कर सकते हैं। या हम चाहें तो सारे के सारे रोज़े शव्वाल के इब्तदाई अय्याम में रख लें, चाहें तो आखिरी अय्याम में रख लें, चाहें तो दरमियान में रख लें, चाहे तो कुछ पहले रखें, कुछ बाद में रखें, कुछ दरमियान में रखें, जिस तरीके से चाहें हम शव्वाल के रोज़ों को रख सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। चौथा जो मसला है वो ये कि अफदल ये है कि ईद के मान बाद ये रोज़े रख लिए जाएं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे खैर की जानिब, नेकी की जानिब सबकत करने का हुक्म दिया है। उज़ाइका युसारिऊन फिल खैरात, कि अंबिया कराम खैरात यानी नेक कामों की जानिब जल्दी करते थे, सबकत ले जाते थे, इसलिए नेक काम को फ़ौरन अदा कर लेना चाहिए। और ऐसा ही मुमकिन है कि इंसान को बाद के अय्याम में कोई ऐसी रुकावट पेश आ जाए जिसकी वजह से वो शव्वाल के रोज़े ना रख सके। इसलिए बेहतर ये है कि ईद के मान बाद जैसे ही उससे वक्त मिले इन रोज़ों को रख ले और इससे मुस्तहब काम को अंजाम दे दें। ये चंद मसाइल थे जो शव्वाल के रोज़ों से मुताल्लिक़ थे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हर किस्म की नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुराई से महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।